તો અન્ય સમાચાર જામનગરથી જાહેરમાં છરી વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો। ધ્રોલમાં જોડિયાના નાકા પાસે યુવકનો છરી મારીને હુમલો। સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે। ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં ફફડાટ છે। હુમલો કરવાનું કારણ અકબંધ છે। તો ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં ફફડાટ। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। अन्य समाचारनी बात करिए तो राजकोटना बालाजी अपार्टमेंटमां माथाकूट थई 5 शख्सोए भेगा मळीने महिला पर हुमलो कर्यो। आ हुमलामां 2 महिलाओ इजाग्रस्त थई छे। राजा पठाण सहित अन्य लोकोए हुमलो कर्यानो आरोप लाग्यो छे। जो कि पोलीस द्वारा बंदोबस्त गोठवी देवाता माथाकूट आगळ वधी न हती। वलसाड जिल्लाना कपराड़ा तालुकाना अंतरियाळ विस्तारमां शेरडी भरेलो टेम्पो पलटायो। दाबखल गाम नजीक शेरडी भरेलो टेम्पो पसार थई रह्यो हतो त्यारे अचानक ज आ शेरडी भरेलो टेम्पो बाजुमां इको कार पर पलटी मारी आती इको कार टेम्पो नीचे दबाई हती। जेमां टेम्पोमां सवार 4 मांथी एकनो चमत्कारिक बचाव थयो हतो। ज्यारे 2 लोकोना मोत निपज्या अने एक गंभीर रीते इजाग्रस्त थता तेने सारवार माटे होस्पिटल खसेडायो हतो। तो बनासकांठामां अकस्मातमां एकनुं मोत निपज्युं छे। डीसा कंसारी हाईवे पर सर्जायो हतो अकस्मात। ट्रक अने रिक्शा वच्चे अकस्मात सर्जायो हतो। अकस्मातमां एकनुं मोत, 2 लोको इजाग्रस्त। मृतकना मृतदेहने पीएम अर्थे તેમજ इजाग्रस्तोने डीसा सिविल होस्पिटल खसेडाया छे। अकस्मातने पगले घटना स्थळे लोकोना टोळे टोळा उमट्या छे। तो सूरतना मोटा वराछा उतराण विस्तारमां हिट एंड रननी घटना बनी छे। बेफाम कार चालके माता पुत्रने उडाव्या। अकस्मातमां 4 वर्षीय बाळक अने 32 वर्षीय कृपा रादडिया नामना महिला गंभीर रीते इजाग्रस्त माता पुत्र सारवार हेठळ खसेडाया छे। स्थानिकोए कार चालक हिरेन खूंटने मेथी पाक चखाडीने पोलीसने सोंप्यो। कार चालकनी कारनो भूक्को बोलाव्यो। उतराण पोलीसे आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। तो सूरतना बारडोलीना सुरती जकातनाका नजीक अकस्मात सर्जायो छे। सुरती जकातनाका खाते फरज बजावता 2 होमगार्ड जवानो दूधना टेंकरनी अडफेटे આવ્યા। अकस्मातमां एक होमगार्डનું મોત, अन्य होमगार्डની हालत गंभीर बतावવામાં આવી રહી છે। પોલીસ કર્મીની ખાનગી કારને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે। આ ટેન્કર ચાલક નશાની હાલતમાં હોવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરાઈ છે। अन्य महत्वपूर्ण समाचारनी बात करिए तो भावनगरना मोती तळाव विस्तारमां गटर उभरावाथी लोकोने भारे हालाकी। आ विस्तारमां पीवाना पाणीनी साथे गटर उभरावानी समस्या छेल्ला 8 महीनाथी छे। ठेर ठेर गंदकीना कारणे रोगचाळो वकरे तेवी भीति छे। स्थानिकोनो आक्षेप छे के अनेक रजूआत छतां तंत्रना आंख आड़ा कान छे। समस्यानो कोई उकेल આવ્યો નથી। आ अंगे पूर्व विरोध पक्षना नेता जयदीपसिंह गोहिले आक्षेप कर्यो हतो के नवी लाइनो नाखवा छतां गटर उभराई रही छे। कॉन्ट्रेक्टरनी मिलीभगतना कारणे काम सरखा थता अने प्रजाना पैसानो वेडफाट थाय छे। तो आ अंगे मेयर भरत बारडे जणाव्युं के आ विस्तारमां नवी पाइपलाइन नाखवानी कामगीरी चालू छे। जो कोई भंगाणना कारणे गटर उभराती होय तो संबंधित विभागने जाण करीने योग्य कामगीरी करवामां आवशे। लगभग 8 महीना थी हैरानगति है ने माणसों केटलाय पड़े छे गड्ढा बुड्ढा ने कोई गटर वाला आवे छे हरिया मारे छे विया जाए पानी आवे नळ आवे એટલે બધું ભરાઈ જાય। મોતી તળાવ શેરી નંબર 6 આવે છે અરજી કરી છે ફરિયાદ। ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશોની એક ખામી છે કે હમણાં જ કુંભારવાડા મોટી તળાવ વિસ્તારની અંદર ડ્રેનેજ નાખી એમ અધિકારી કહી રહ્યા છે। તો તમે નવી લાઈન નાખી અપગ્રેડ કર્યું तो हालनी तारीखे अहींया गटर उभराय शुं काम? खरेखर મળતિયાઓ કામ કરતા હોય છે। कदाच કંઈક मुश्केली થઈ હોય તો હું તપાસ કરાવી લઈશ અને ક્યાં કામ ચાલુ છે, ક્યાં કામ અટકાયેલું છે, ક્યાં તકલીફ પડે છે એની તપાસ કરાવી લઈશ। પણ આપણે કામ ચાલુ કરેલ છે। 1 થી 20 ખાતામાં આપણે ડ્રેનેજ લાઈન નવી નાખી રહ્યા છીએ અને લોકોની સુખાકારી માટે આપણે ચિંતા કરી રહ્યા છીએ। तो ज्यां रोडनी जरूर नथी त्यां वडोदरा कोर्पोरेशन रोड बनावी रह्युं छे। शहेरना कारेलीबाग विस्तारनी 4 जेटली सोसायटीना स्थानिको आ रोडनो विरोध पण करी रह्या छे।
સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે વિકાસનો વિરોધ નથી, પણ જે વિકાસ પ્રજાના હિતમાં નથી તે શું કામનો? રોડની ઉપર રોડ બનાવે છે, જેના કારણે સોસાયટી બહારનો મુખ્ય રોડ ઊંચો થઈ ગયો. હવે ચોમાસામાં વરસાદ આવે તો સોસાયટીમાં જે પાણી ભરાયા તેનો નિકાલ કેવી રીતે કરવો? જો પાલિકાના એન્જિનિયરનું કહેવું છે કે વરસાદી ગટરોનો ક્રોસિંગ આપીને રોડ બનાવ્યા છે, જેના કારણે વરસાદી પાણીનો નિકાલ થઈ શકે. બસ પેલા સત્તાધીશો એસી રૂમમાં બેસી રહેવાનું, કાઢી દેવાના બિલ, જાઓ તમે જઈને રોડ કરી આવો. અલા પણ ત્યાર પછી તમે વિશ્વામિત્રીને ઊંડી કરો છો, પણ તમે વડોદરાને તો તેવું જ રાખો છો. વિશ્વામિત્રીનું પાણી તો એ વહેતું પાણી છે, એ તો ગમે ત્યાં જતું રહેશે, પણ અહીંયાથી જે રસ્તાનો જે પાણી ભરાય છે એનો તો નિકાલ કરવાનો વિચાર કરો. રોડના પર રોડ બનાવે છે એટલે અમે એમને કીધું કે આના પર ના બનાવો, ખોદીને બનાવો તો સારું, પણ અમારા અંદરનો રોડ સારો છે, એને કોઈ ઉખેડવાની કઈ જરૂર નથી, ખોટો ખર્ચો કરવાની શું જરૂર છે? અમારી સોસાયટીની આજુબાજુના વિસ્તારના ટીપી સ્કીમના જે રોડો છે એ સોસાયટીના રોડના લેવલ કરતાં ઊંચા બનાવી દીધા છે. ત્યાં એમને એવું અનુમાન ના થયું કે આપણે આ વરસાદ પડશે તો સોસાયટીમાં પાણી ભરાશે, તો એનો નિકાલ કઈ રીતના કરવો. દરેક સોસાયટીની ગલી પાસે આપણે કેચપીટનો ક્રોસિંગ કર્યા છે, એના પછી આપણે રોડનું કાર્પેટિંગનું કામ ચાલુ કરીશું. એટલે સોસાયટીની બહાર જ કેચપીટ છે એટલે પાણી તો એમાં જતું રહે, એમાં કંઈ ભરાઈ જવાનો એવો કોઈ સવાલ નથી. એક તરફ વડોદરાવાસીઓ પ્રાથમિક સુવિધા માટે વડોદરા કોર્પોરેશન ખાતે મોરચા માંડીને થાકી ગયા છે, ત્યારે વડોદરા શહેરના કારેલીબાગ વિસ્તારમાં જે સ્થાનિક કોર્પોરેટર છે અને કોન્ટ્રાક્ટર છે તેની વચ્ચેની જે સાંઠગાંઠ છે તે ખુદ સ્થાનિક લોકોએ જ ખુલ્લી પાડી દીધી છે. અને સૌ કોઈ જાણે છે કે નાગરિકો અનેક રજૂઆત કરવા છતાં પાલિકાના સત્તાધીશો કે અધિકારીઓને તેમના વિકાસના કામો કરવામાં કોઈપણ જાતનો રસ નથી હોતો, પરંતુ જ્યાં કટકી મારવાની થાય ત્યાં પાલિકાના સત્તાધીશો કોઈને પૂછવા પણ નથી રહેતા. તેનો આ જીવન પુરાવો તમે જોઈ રહ્યા છો. આ દીપિકા સોસાયટી, દીપિકા ગાર્ડન વિસ્તાર છે અને અહીંયા રોડ બનેલો તૈયાર હોવા છતાં જે કોન્ટ્રાક્ટર છે તેના દ્વારા રોડની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી. અને આ જીવતો જાગતો પુરાવો છે ભ્રષ્ટાચારનો કે રોડ બનેલો છે તેમ છતાં તેની ઉપર જે અન્ય રોડનું લેયર જે છે તે બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. અને જે સ્થાનિક કોર્પોરેટરની વાત કરીએ તો શ્વેતા ઉત્તેકર છે, તેમના કહેવા પર આ જે રોડની કામગીરી જે છે તે કરવામાં આવી હોવાની જે માહિતી જે છે તે મળી રહી છે. ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે રોડ ઉપર રોડ બનાવતા આ જે રોડનું લેવલ છે તે ઊંચું થઈ ગયું છે અને એના કારણે સ્થાનિક લોકોને ચોમાસામાં પાણી ભરાવાની દહેશત જે છે તે સતાઈ રહી હતી, જેના કારણે જે સ્થાનિક લોકો દ્વારા આ જે રોડ છે તેનો ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને તાત્કાલિક ધોરણે આ જે રોડનું કામ છે તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. ત્યારે આ જે રોડની અધૂરી કામગીરી જે છે તેનો ખર્ચો કોણ ભોગવશે તે સૌથી મોટો સવાલ જે છે તે અત્યારે અહીંયા ઊભો થઈ રહ્યો છે. હાર્દિક દીક્ષિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા. તો બીજી તરફ ધોરાજીમાં પાલિકાની બેદરકારીના કારણે રસ્તા પર જાણે કે મોત લટકી રહ્યું છે. શહેરના જેતપુર રોડ, સ્ટેશન રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં સ્ટ્રીટ લાઇટની કામગીરી ચાલી રહી છે, જેના કારણે રસ્તાઓ પર ખુલ્લા વાયર તૂટેલા લટકી રહ્યા છે, જેના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ છે. સ્થાનિકો સવાલ પૂછી રહ્યા છે કે આખરે લટકતા વાયરના કારણે કોઈનો જીવ જશે તો જવાબદાર કોણ? મહત્વનું છે કે 1,50,00,000ના ખર્ચે નવી સ્ટ્રીટ લાઇટનું કામ કોન્ટ્રાક્ટરને આપવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસ તેમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનો આરોપ લગાવી રહ્યું છે. જો કે રસ્તા પર લટકી રહેલા મોતના વાયરોને લઈને સ્થાનિકોએ પણ વારંવાર રજૂઆત કરી છે, છતાં તંત્રના પેટનું પાણી નથી હલી રહ્યું. નવા વીજ પોલ ઊભા કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે. આ કોન્ટ્રાક્ટ આશરે 1.5 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આપવામાં આવ્યો છે. આમાં જોઈએ તો મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચારની બૂ આવી રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અને આ કામની અંદર જે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા બેદરકારી પણ દાખવવામાં આવી રહી છે. વીજ વાયર ખુલ્લા પડેલા છે અને ઘણા વખતે પવનના લીધે પણ ત્યાં અર્થિંગ થતું હોય, તિંખાળા થતું હોય તેવું પણ અમે અમારી આંખે જોયેલું છે. અને રહી વાત કે અત્યારે ગરમીની સિઝન ચાલે છે, ત્યાં લોકો ફરવા માટે નીકળે છે, વોકિંગ કરવા નીકળે છે, વૃદ્ધ લોકો બેસવા માટે નીકળે છે, બાળકો જે નિશાળે જતા હોય, સાયકલે જતા હોય કે અગર બસ જતી હોય, અગર તે થાંભલાને અડકી જાય તો જાનહાનિ થાય તો તેની જવાબદારી કોની? ઘણા ખાણીપીણીના સ્ટોલો આવેલા છે, ઘણા અહીંયા પાણીપુરીના એના પોઈન્ટો આવેલા છે, પણ અહીંયાથી બાળકોને અને વૃદ્ધોને નીકળવું બહુ મુશ્કેલ છે, કારણ કે ક્યારે શોર્ટ સર્કિટ થાય, ક્યારે જાનહાનિ સર્જાય એનું નક્કી જ નથી. તો મંદીના દોર